اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین، اور آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ جگہ مدینہ منورہ میں ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کو غزوہ احد بھی کہتے ہیں۔ غزوہ احد والا مقام ہے یہ، اور یہ جو مقام اب آپ کی نظروں کے سامنے ہے اسی جگہ پہ جنگ احد کا واقعہ جو ہوا تھا وہ یہاں پہ غزوہ احد یہاں پہ لڑا گیا 17 شوال سن 3 ہجری کو، جو بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی بنتی ہے۔ اس غزوے سے ایک سال قبل مسلمانوں نے جو کفار کو بدر کے مقام پہ شکست دی تھی، اس اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ جو تھے اپنی لشکر کو تیاریوں کے ساتھ لے کے ابو سفیان کے قیادت میں 3000 سے زیادہ آدمیوں کو لے کر یہاں پہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جس کی وہ باقاعدہ تیاری کر کے آئے تھے، جبکہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی 3000 کے مقابلے میں مسلمان تقریباً 700 کے قریب تھے یہاں پہ۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف سے شدید نقصان ہوا تھا۔ کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشکرین مکہ غالب آئے، لیکن آخر کار میں مشرکین مکہ کا لشکر لڑائی ترک کر کے واپس مکہ مکرمہ چلا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غزوہ احد کے تمام جو واقعات تھے وہ بھی بتاؤں گا، اور تمام جو جگہیں ہیں ان سے منسوب ہیں وہ بھی دکھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے تھے اور ان کو جس غار میں لے جایا گیا وہ جگہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز جو ہیں معلوماتی وہ آپ تک پہنچ سکیں بر وقت۔ اس وقت ہم بالکل اسی مقام پہ کھڑے ہیں جس مقام پہ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہوا تھا۔ یہ میرے پیچھے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہی مقام ہے جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے۔ اور جنگ کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ اس پہاڑی کے اس سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ جہاں پہ میں موجود ہوں، یہاں پہ مسلمانوں کی فوج موجود تھی، اور یہ میرے اس سائڈ پہ بالکل اپوزٹ جس طرف اب میرا رخ ہے اس طرف کفار کی فوج موجود تھی، مشرکین مکہ یہاں پہ موجود تھے، اور یہاں سے یہ مسلمانوں کا رخ مدینہ منورہ شہر کی طرف تھا۔ تو جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کے ساتھ جب مسلمانوں کی مدد کی، اور پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے کفار کو بہت بری طرح سے پیچھے کی طرف سے دھکیلا اور ان کا قتل عام کیا۔ اور جب کفار یہاں سے خوفزدہ ہو کے پیچھے کی طرف سے بھاگے، اس طرف یعنی اس رخ کی طرف، پیچھے کی طرف وہ بھاگے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اسی مقام پہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اپنے کافر و ساتھیوں کو بار بار روک روک کے پکڑ کے کہہ رہی تھی جنگ سے مت بھاگو، جاؤ لڑو۔ بالکل یہ وہی مقام ہے، یہ وہی ایریا ہے۔ اسی ایریا میں دیکھیں جو نظر آ رہا ہے، اس ایریا میں وہ ہندا اپنے کافروں کو روک کے بار بار کہہ رہی تھی کہ جاؤ جنگ لڑو، مگر کافر اس طرح بزدلی کا شکار ہو گئے، مسلمانوں کا ان پہ روب پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی مدد آ پہنچی تھی، اور کفار خوفزدہ ہو کے اس میدان کی طرف سے واپس بھاگے۔ جب وہ لوگ اس طرف سے واپس بھاگے تو مسلمان جو 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پہ جس کا نام جبل رما ہے اس کے اوپر مقرر کیے تھے، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کفار یہاں سے پیچھے بھاگ گئے ہیں اور اپنا مال غنیمت یہاں چھوڑ گئے ہیں اور جا کے پیچھے دور کھڑے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو اسی غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گئے اور اس سے نیچے پہاڑی سے اتر آئے۔ جب وہ لوگ اس پہاڑی سے نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف اپنے گھوڑ سوار لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تیر انداز جو تھے وہ یہاں پہ کم رہ گئے اور یہ مسلمانوں کا رخ بالکل اس طرح تھا جیسے اب میرا رخ اس طرف ہے، تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور یہ اس سائڈ سے اوپر سے گھوم کے پہاڑی کے پیچھے سے ہو کے اسی پہاڑی کی بیک سائڈ پہ پیچھے سے یوں گھوم کے اس پہاڑی کے بالکل یوں پیچھے سے گھوم کے جہاں پہ یہ اب نظر آ رہی ہوگی آپ کو مسجد سی بن رہی ہے، اس پہاڑی کی بیک سائڈ سے گھوم کے آئے وہ، اور اس پہاڑی کے اوپر اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 50 تیر انداز سے کم ہو کے بہت کم رہ گئی تھی، بہت مختصر سے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ موجود تھے، باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے روکنے کے لیے
यहाँ पे मुकर्रर थे कि मुसलमानों पे कुफार पीछे से हमला ना करें, तो उसके लिए तीर अंदाज जो मुतय्यन किए थे वो नीचे उतर चुके थे। थोड़े से जो सहाबा बाकी थे वो उनको हमले को रोक ना सके, और यूं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पहाड़ी के पीछे से, ये जो छोटी पहाड़ी नजर आ रही है, इस पहाड़ी के पीछे से घूम के यूं मुसलमानों के पीछे इस तरफ से पीछे से आ गए। अब ये मुसलमानों का रुख इस तरफ था और ये पीछे वाली साइड से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमला कर दिया। जब पीछे वाली साइड से मुसलमानों पे अचानक हमला हुआ तो आगे जो कुफार उस तरफ मौजूद थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान वहाँ पे हमारे साथियों ने पीछे से हमला कर दिया, तब वो लोग भी वहाँ से पीछे की तरफ उन्होंने मूव किया और मुसलमान पीछे से भी काफरों के निर्गे में आ गए और आगे से भी काफरों के निर्गे में आ गए, जिसकी वजह से मुसलमानों की जो जंग बंदी की सफ़ें थी कायम की थी वो टूट गई और मुसलमान अफरा तफरी की हालत में आ गए। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह ताला कहाँ मौजूद हैं। और इसी दरमियान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक यहाँ पे जो थे वो शहीद हुए, इसी ग्राउंड के एरिया में उनके दंदान मुबारक शहीद हुए। और ये खबर फैल गई मुसलमानों में कि अस्तगफिरुल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। तो मुसलमान बहुत हौसला हार गए, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो खबर उन्हें मिली कि नहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, तो मुसलमान एक बार फिर जोश और जज्बे के साथ लड़ना शुरू हो गए। लेकिन मुसलमानों की सफ़ें चूँकि बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी और वो एक नागहानी सूरत हाल में गिरफ्तार हो गए थे। पीछे से भी काफर आ गए थे, इधर आगे से भी काफर, दरमियान में मुसलमान जो थे वो तकसीम हो गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। अगर वो आगे की तरफ मुंह करके लड़ते थे तो पीछे वाला काफर उन पे हमला कर देता था। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत हाल देखी जंग की, तो मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि पीछे जो इस मस्जिद के पीछे पहाड़ है, इसका नाम जबल ओहद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप लोग पीछे पहाड़ की तरफ चलो। तो मुसलमान उनसे जंग करते हुए और साथ साथ पीछे की तरफ होते हुए इस पहाड़ की तरफ चले गए थे। इसी मकाम पे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, वो इसी मकाम पे शहीद हुए और वो सामने जो जगह नज़र आ रही है वहाँ पे उनको दफन किया गया था। बाद में 70 के करीब जो शोहदा थे वो यहाँ पे दफन किए गए। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला थे जिनको मदीना मुनव्वरा में दफन किया गया, बाकी जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला वो यहाँ पे दफन है। अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, वो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र भी दिखाते हैं आपको, उनकी ज़ियारत भी कराते हैं और शोहदा की, बाकी शोहदा ओहद की कब्र की ज़ियारत भी आपको कराते हैं। बहरहाल एक बार आप फिर ये देख लें कि इसी पहाड़ी पे जो तीर अंदाज थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतय्यन किए थे, यही वो मकाम है जहाँ पे ये सारी जंग हुई थी। यही वो मकाम है जहाँ पे कुफार और मुसलमानों के दरमियान शदीद जंग हुई, जिसमें बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, सिर्फ एक छोटी सी इस गलत फहमी पे कि वो पहाड़ से नीचे उतर आए थे। जो जीती हुई जंग थी वो फिर हार में तब्दील हो गई। इसी पहाड़ी जबल रुमा इसका नाम है और इसके पीछे जो है वो जबल ओहद कहलाता है। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं सैयद अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक, और उसके बाद आगे हम चलेंगे, जबल ओहद के ऊपर भी चलेंगे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम एक गार में जाके रखा था। अभी चलते हैं उसी तरफ। इसी गज़वा ओहद जो है, जो यहाँ पे इसी इलाके में वक़ू पज़ीर हुआ था, अल्लाह पाक ने इसी गज़वा ओहद की शान में सूरत अल इमरान की 60 आयतें नाज़िल फरमाई हैं। और इब्न अबी ख़ातम ने बतरीक मसरूर बिन मुखरमा रिवायत किया है कि वो कहते हैं कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि आप गज़वा ओहद का अपना किस्सा बयान फरमाएं। तब उन्होंने फरमाया कि तुम सूरत अल इमरान की 120 आयत पढ़ लो, तुमको सारा वाक़या मालूम हो जाएगा। इस पहाड़ी ने जबल रुमा जिसका नाम है, इसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है और इसने भी ये मार्का देखा है। यही वो जगह है जहाँ पे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतय्यन किए गए थे। यही वो पहाड़ी है जिस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफसर बना के 50 तीर अंदाज जो थे उन पे अफसर बना के मुकर्रर करके यहाँ पे भेजा था, खड़ा किया था। और इसी के बगल में ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमानों की